एकनित्यं विमलमचलं शर्वाधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। जे एक, जे नित्य, सत्य, निर्मल, सर्वाधि साक्षीभूतरे विद्यमान भावातीत सत्ता को मु सप्रेम जयजीव जनाई आरंभ करुछि आजिर सत्संग। हे आत्मप्रेमी श्रद्धालु श्रोतृवृंद, आमे जोग विषय आलोचना करी करी आसुछे। आदिश्वर जोगेश्वर शिवकुमार शास्त्रीजींकर आत्मज्ञान पुस्तक गुड़िकुर किछि किछि आमे आलोचना करुछंती। आमे प्रकृत जोग कौन जानिबा दरकार। सेई जोग को न जानी आमे कले आमर केते क्षति हुए सद्गुरु वर्णना करिछंती। आमे पूर्वर आलोचना करथिले सद्गुरु आदिश्वर जोगेश्वर थिबारु से बहुत छोट बेलू समाधि अवस्था को चली जाउथिले। तांकर पितामाता तांकू डाक्तर पाखकू नहीं जाउथिले कि ई पिलार कौन रोग अछि देखंतु, किंतु डाक्तर माने परीक्षा निरीक्षा करिबा सत्वे से कौनसी रोग किछि मात्र संदेश पाउ नथिले। तेणु सद्गुरु तांकर पर मुहूर्त से तांको बही रे वर्णना करिछंती जे से जेतेबेले समाधिस्थ अवस्था को गले से जानी पारिले से अवस्था रे मोर समाधि मध्य हो जाउथिला। तेणु सद्गुरु को आदिश्वर बोली कहा जाउथिला। आउ गोटे प्रमाण आमे पाइछंती जे किछि साधु लोक आसीथिले तांको से जोग शिखेवा को कहूथिले, किंतु आउ तांको से गोटे परीक्षा करिले जे तुमे देखी खेचरी मुद्रा लगाइल। सेतेबेले सद्गुरु खेचरी मुद्रा लगाई पारिथिले। तेणु सेमाने ताहा देखी आदिश्वर बोली जानी पारिथिले जे ये पूर्व संस्कारस्थ जोगी। तेणु आमे देखुचे 12 वर्ष रे जो वेदांत सिद्धांत रचना सब आश्चर्य सबू घटना जो 12 वर्ष बयस रे आमे हुए तो 8-9 क्लास आमर हेथिबो। बहुत चंचल मती से समय रे बहुत चंचल मती पिला विभिन्न रकमर छोट खेल रे जे लिप्त थांती। से समय रे सद्गुरु वेदांतर अर्थ गुड़िक प्रकाशित करुथिले। वेदांत अर्थ कौन ना वेद अंत दुईटी शब्द जोड़ा है जहाँ चेतनार ज्ञान सह अनंत संबंध। चेतना और ज्ञान सह अनंत संबंध। आमर चित्त आमर कौठु आसी चित्त संज्ञान धातुर आसी। चित्त वृत्ति निरोध आमे जो सूत्र नेले द्वितीय सूत्र जे जोग अर्थ कौन ना जोगश्च चित्त वृत्ति निरोध। चित्त बा आत्मा बा चेतन बा मन जहाँ कहिबे से हौची चित धातुर आम चित संज्ञान धातुर शब्द। सद्गुरु ये जो संस्कृत शब्द गुड़िक अति निर्भुल भाव में आमको कहउछंती जे तुमे जदि जोग करिबा को निर्धारित कल तेबे तुमे आग ज्ञान आहरण कर। ज्ञान आहरण करने को हेले अति सुंदर सुंदर पुस्तक जोगर अच्छी जहाँ वेदांत आउ उपनिषद गीता ये सबुरे आमे देखुचे बहुत सूत्र शुल्क ये सबू रही। ताहा आमे अर्ध ज्ञान बा अल्प ज्ञान रे ग्रहण करिबा आदौ ठीक नुहे।
ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ଏଇ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକ ବେଦକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବାଇବେଲ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର କୁରାନ, ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସବୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁନେ, ସେମାନେ ଆମ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସତ୍ୟକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜୀବକୁ ହିଁ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ କରିବାରକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବକୁ ହାନି ଘଟେଇବା କାହାର ମଧ୍ୟ ମନରେ ନଥାଏ। ଆମେ ଅହିଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଆମେ ସେ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ କିଏ ହେବ। ଗତ ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବଜମାନେ ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ଗୃହ ଭିତରେ ରହି ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ସାଧନର ସମୟ କ'ଣ? ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନର ସମୟ ହେଉଛି 6ଟାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ 3ଟାରୁ 6ଟା ନେଉଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ 3ଟାରୁ 6ଟା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଉଠା ଉଠି କରିନଥିବେ, ସଂସାର ହଲଚଲ ହେଇନଥିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚଳରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଗତ ଥର ପୁଣି ଏଇଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ତ ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପାଳନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଅପରିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଗୃହରେ ରହି ଗୃହସ୍ଥ ଯୋଗ ସାଧନା କରିଲେ ଆମ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ତାର କୁଟୁମ୍ବ ପାଳନ କରେ, ସେ ନିଜେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ତାର ନିଜ ଭରଣ ପୋଷଣରେ ଲଗାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ନା। କୌଣସି ଭିକାରୀ କେବେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଗର ବାଧକ 3ଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଶରୀର, ତାପରେ ଦେଖୁଛେ ସଂସାର, ତାପରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ। ଲୋକ ବାସନୟା ଜନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାସନୟା ପିଚ ଦେହ ବାସନୟା ଜ୍ଞାନମ୍ ଯଥା ବଜାୟତେ। ଯେଉଁ ସଂସାର ପଛରେ ଲାଗି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା, ବିଷୟ ପଛରେ ଲାଗି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପଥକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଶରୀର ପଛରେ ଲାଗି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା, ଦେହାବସାନ, ଦେହ ବାସନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେଉଁ ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ଆମର ଏମିତି ବୟସ ଆସିଯାଏ ତ ଆମର ଦେହ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନର ବାଧକ ଏଇ ପୁସ୍ତକ। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନ ଜାଣି ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଆଣି ଘରେ ପାଠ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଯଥା ସମୟ ବ୍ୟୟ ହୁଏ, ତାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆହାର ବିହାର ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖୁଛେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛେ
ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା କୁ ଭୋକ ହେବ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସବୁଦିନେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋକ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଦ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅଛି, ତା ଆପେ ଆପେ ଆଖି ପତା ବୁଦି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ରଖନ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନର, ତେବେ ସେଇ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ବା ନିଶ୍ଚଳତା ଅବସ୍ଥାରେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନାର ବଢ଼ାଇବା, ଚେତନାକୁ ବଢ଼ାଇବା ବା ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା, ଏହା ଆମ ଗୃହୀ ଲୋକ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଏହା ଗୋଟେ ଡର। ଏ ଭୟକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମନମ୍ ନାତ୍ମନେବ ବସାଦୟେତ୍ ଆତ୍ମା ହି ଆତ୍ମନୋ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମା ହି ଆତ୍ମୈବ ରିପୁରାତ୍ମନି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ନିଜର ମିତ୍ର ହେଇଯିବା। ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଜୟ କରୁଛେ, ଆମେ କାହାକୁ ଜୟ କରିବାର ନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଷଡ଼ ରିପୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। 3 ଗୁଣ ଧରି 25 ପ୍ରକୃତି ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ସବୁ ଚାଲିବ। ସଂସାର ବାହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମୋଜୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଆମର ଯୋଗ, ସଂସାର ବାହାରେ ହେଉଛି ଭୋଗ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରଖିବା, ଯୋଗରେ ସେଇଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ନର କଳେବର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଗକୁ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁନେ। ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ସାଧନ, ଏଇ ସଂସାର ସାଧନ, ଏଇ ଆଜେ ବାଜେ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛେ, ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେଇ ଦେଉଛେ। ଫଳରେ ଆମେ ନିଜର କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଆମେ ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠ ମଧ୍ୟ ଶୟନମ୍। ତ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିବା, ଆଉ ସେଇ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୋଇ ପୁଣି ସେଇ ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଧିପାଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନବା ସୂତ୍ର, ଯେଉଁଟା 4ଥ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର, ଯେ ଯାହା ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ମିତ୍ର ରତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟରେ ମନ ଧାଉଁଛି, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଧାଇଁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଥର ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଯେ ଏଇ ମନକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରି ଆଣି କ୍ଷୀର ତା ପାଖରୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ମନର ଏତେ ବଳବତ୍ତର, ଏ ମନ ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ଲଗେଇବା, ତାହା ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ।